مخالف الملك بالإشراك وخالف الكون وواحد الوحي قادر مريد عالم في كل شيء سامع البصر والمتكلم لا مصيبة سبعة تكذب قدرة إرادة سمع بصر آية العلم كلام السمر وجهد بقلبه وعلمه عن كل ممكن كمله أرسل أنبياء ذوي الفضل بالسر والتبليغ والأمانة وجهد بحقهم بالعمل بغير كسب خفيف المرض اسمتهم كسائر الملائكة واجبة الوفاء والملائكة المستحيل بالدخول وجب كافة خمسنا بحكم وجب أبسل مقتدر وعيش الحاتم كل مقتدر فحق ومنكم أدم إدريس نوح وصالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل وإسحاق وكذا يعقوب ويوسف وأيوب ولدا شعيب وهارون وموسى ويسع ذو الكفل داود سليمان تبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه فاطمة جبريل عليهم الصلاة والسلام عليهم مدامة الأيام والملك الذي في الأرض وهو جبل الجبال ونملهم تنزل الشرير وجبريل ميكال إسرائيل وإسرائيل مقتنكر وركب وكذا هدي الملك والوحي وكذا أربعة بقود تنزلها كورد بن أجلها زبور دولة وإجلها حيث وقربان وعلى والملا ويسوق الغليل والغليل فيها كلام كامل عليم وكل ما أتى به رسول فهو تسليم والقبول وإيمان الأنبياء بآخر وجه وكل ما بنى به من الأجل خاتمة بذكر وبواجبه مما لا مكلف بواجبه نافذ محمد مرسلا للعالمين رحمة وفضلا أبوه الله عبد المطلب وهاشم مخدوم نبية سيفا أمه أمينة ذرية أرضا وحليمة سرية مولده بمكة أمينة وفتحه بطيبة المدينة تمرد إلى المدينة وأمه مجاوز ستين وأرض عباد غنمه ثلاثة من الدخول تمامه وزواجها هو طيب وطير بزين ذا يلقب آتاه إبراهيم من هدية قومه بينات فيها وخبر إبراهيم ومن خديجة أمسك الفقر بهم وليجة أدعبنا إلى الذكر والرب للجامي يذكر فاطمة سارة والوالي وابنه مسجان بل منجلب زينب وبدار وهي أم مرسى بتبردية فتسر سواد أبد المصطفى خير فانا النبي المصطفى عائشة وأسد وسودة صفية ميمونة ورملة إن زينب وكذا جويرية للمؤمنين أمهات بردية حسن عمه وأبد كذا أمره سامية تنتجا وقد إدراك نبي الإسراء من وقت الليلة كذي يدرى وبدأ إدراء يرد للسماء حتى النادي وتكلم بغير غيب ولسر وافترى عليه حسن بلغ سنافرا وبلغ الأمة بالإسراء وبن حسان بالدراء فقد يمسك بذنك له ومن عروجه وبانه هذه عاقلة متأثرة والأوامي ساعة ميسرة علم تلك أبد المسلوك ويتبين الصديق المسلوك الحمد لله وصلى سلم على النبي خير من علم وآله وصحبه ولمسلم ولمن بغير هدي يهتدي واسأل الكريم سلم
فيوحاني حيث الجمل سمعتها في الأوان وجبير الدين تمام سمعتها في الأوان وجبير الدين تمام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مؤمن يا واحد يا جبار يا متقدم يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قبيض يا بسيط يا قبيض يا رفيع يا معين يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا عليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حبيب يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا وسيع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محسن يا مبدع يا معين يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيد يا مجيد يا واحد يا احد يا فرد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقيم يا باقر يا اول يا اخر يا ظاهر يا بديع يا ولي يا مبعد يا بر يا تواب يا متقيم يا عفو يا رؤوف يا ملك يا قوي يا ذا الجلال والاكرام يا محسن يا سميع يا غني يا غني يا منيع يا ضار يا نبيع يا هادي يا بكير يا بكير يا بكير يا رشيد يا رشيد يا صبور. من يقرأ؟ يقدرون الكافر على العليم لهم عند تصدق عليه بمثل دعائه مخافة 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 نقصان ثوابه روي أن سيدة عائشة رضي الله عنها إذا تصدق على أحد أرسلت على إبراهيم رسولا يدعو إلى بشائره ليتعرف هل يدعو لها فتداه له بمثل دعائه لئلا يكون دعاؤه مقابلة صدقته وينقص أجرها وذلك ضرورة الإحياء البصر لمن يقصد الله فضاته وأما للذنب وإلى الشيطان والوالد ومسلم فمذموم ومقوم وقد قال الله تعالى لا تفسدوا المقاصد بالفتح والأداء بالحق
menghasil motor pikir ayam hasil membuktikan ilahi dikabuli hasil Hakillahi. dikabuli hasil tadi anda kita tadi yaitu tubuh dengan baik kata amin kata amin Zainal Abidin Jadi Zainul Abidin. Zainal Abidin Indonesia Abdullah tidak tahun ini sahabat Rahaba. rahaba jadi wakala sahabat tidak muslim ya jadi yang akhirah dalam wajib Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Fatihah lil muallif hadal kitab. Sayyid Ali bin Hasan Ba'arun. Al-Habib wal-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. La hadratin Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Inna wasalna adabus sadaqah. Adabus sadaqah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'alum fid dharain amin. Adab sedekah. Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yakillu khaslatain ila ghairihi. Kana yad'u tahurahu bil laili wa yukhammiruhu wa kana yunawilul miskina biyadihi. Ini kemarin kita jelasin kan? Kita jelasin dan kita sampaikan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mewakilkan dalam pekerjaan beliau ada dua hal. Dalam pekerjaan beliau tidak mewakilkan, beliau perbuat sendiri, beliau lakukan sendiri. Yaitu yang pertama adalah Nabi mempersiapkan airnya beliau untuk bersuci di malam hari disiapkan untuk besok, sebelum subuh. Kemudian beliau juga memberikan dipersiapkan tadi dalam bentuk air atau untuk alat bersucinya beliau, kemudian ditutup. Karena memang sunnah untuk menutup air. Menutup bejana air itu hukumnya sunnah. Dalam riwayat juga disebutkan Nabi merintahkan untuk ditutup. Karena apa? Karena ada satu riwayat nyatakan ada satu malam dalam setahun itu yang Allah Subhanahu wa taala letakkan, Allah jatuhkan atau letakkan penyakit. Penyakit sehingga dia akan masuk di tempat-tempat air yang tidak tertutup. Maka tutup air. Sebenarnya begitu. Kemudian yang kedua adalah Nabi tidak mewakilkan perbuatannya beliau atau pekerjaannya beliau dalam sehari-hari adalah urusan memberikan sesuatu kepada orang lain, kepada orang miskin, langsung dengan tangan sucinya beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau nggak mewakilkan kepada yang lainnya. Kemudian berikutnya yang kedua adalah kana salafus saleh yukafi'un al-faqir ala du'aihi lahum inda tasadduqi alaihi bimithli du'aihi. Karena ada ulama salaf saleh terdahulu yukafi'una, mereka membalas orang fakir atas doanya orang fakir. Jadi ketika orang saleh tersebut mau ngasih sesuatu, memberi sesuatu kepada orang fakir, kan setelah diberi, kemudian orang fakir tadi mendoakan. Orang fakir tadi mendoakan orang yang memberi. Didoakanlah sama orang fakir tersebut. Tapi kemudian orang soleh ini nggak mau, kemudian dia sekedar didoakan, kemudian nggak dibalas. Jadi dibalasnya, dia doakan pula orang yang orang fakir tersebut. Jadi ala du'aihi ila lahum, untuk mereka inda tasadduqi alaihi, ketika bersedekah padanya. Bimisli du'aihi, misal doanya sama. Jadi misalnya kau dikasih kau ngasih orang fakir, orang yang minta-minta kau kasih. Setelah kau kasih, kemudian dia doa mudah-mudahan Allah mudahkan rezekimu, mudah-mudahan Allah mudahkan urusanmu, dimudahkan rezeki, dibukakan rezeki, dilimpahkan rezeki, misalnya gitu didoakan. Jadi kebiasaan orang soleh dulu, mereka nggak mau kemudian dia sekedar mengaminkan atau menerima doanya orang, bukan.
dia mau dia. Tapi dia malas balas doakan juga. Misal dia katakan, ya, untukmu semisal itu juga, atau mudah-mudahan insya Allah mudah-mudahan untukmu juga dipermudah urusanmu oleh Allah Taala, diperluas rezekimu oleh Allah Taala juga. Supaya apa begitu? Gak disebutkan makhafatan nuqsani tawabi. Karena khawatir kurangnya pahala dari Allah. Ya, karena pahala sedekah itu besar. Ketika kau dia dikasih doa, khawatir pahala sedekahmu berkurang. Sehingga ulama itu orang soleh tersebut gak mau kurangnya pahala. Jadi dia kasih juga doanya kepada orang yang mendoakan tersebut. Ya, begitu. Ya, nah, jadi kalau misalnya pastinya yang namanya juga orang ngasih, orang minta-minta. Kemudian ketika dikasih kan dia doakan, ya kan? Nah, doakan minimal apa yang pernah kalian dengar? Kalau doanya orang yang misalnya minta-minta, kemudian kau kasih, kan minimal didoakannya, ya, mudah-mudahan Allah buka rezekimu, mudah-mudahan dipermudah rezekimu, gitu ya. Nah, berkah selalu, misalnya gitu kan? Nah, kau tinggal jangan ambilkan aja, tapi ucapkan juga untuk bapak begitu juga. Untuk ibu yang sama juga, misal itu juga, atau kau doakan juga, atau kau doakan yang lebih besar, yang lebih banyak, gitu. Itu kebiasaannya orang salaf, itu kebiasaan ulama salaf soleh gitu. Khawatir kurangnya pahala berkurang. Ruya anna Sayyidatah Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan bahwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, idza tasaddaqat ala ahadin arsalat ala itrihi. Ya, apabila beliau bersedekah pada seseorang, arsalat ala idri rasulan yatba'uhu ila maskanihi. Ya, Sayyidah Aisyah mengutus satu orang untuk ngikutin orang tersebut. Untuk ngikutin orang yang tadi minta-minta tadi. Sayyidah Aisyah diminta, ya ada orang minta-minta, dikasih Sayyidah Aisyah. Kemudian Sayyidah Aisyah nyuruh kepada satu orang untuk ngikutin dia. Ikutin orang tersebut. Kemana? Ila maskanihi. Ke tempat tinggalnya dia. Ya, nah, supaya apa? Liyata'arrafa hal yad'u laha fatad'u lahu bimithli du'ai. Apakah orang yang dikasih tadi dia mendoakan Sayyidah Aisyah? Ya, kalau dia doakan Sayyidah Aisyah, maka Sayyidah Aisyah dapat laporan dari orang yang tadi suruhannya tadi. Setelah dapat laporan bahwasanya orang tadi mendoakan Sayyidah Aisyah pun juga ikut mendoakan orang tersebut. Oh ya, sampai begitunya. Padahal nggak tahu ya, sah-sah saja kalau misalnya dia doakan di rumahnya atau dia doakan di jalan, gak mesti dengar kita kan sah-sah saja. Tapi Sayyidah Aisyah itu kepingin jangan sampai pahala sedekahnya berkurang, ya, dengan doanya orang tersebut. Kalaupun dia doa bukan berarti kemudian melarang orang yang diberi itu mendoa, bukan berarti ya. Apa tadi melarang orang yang diberi tadi untuk tidak berdoa, bukan. Tapi kalau dia berdoa pun maka dibalas dengan doa lagi, ya, supaya tidak mengurangi pahala sedekah tersebut. Itu pahamnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Fatad'u lahu bimithli du'ai. Dia akan mendoakan, Sayyidah Aisyah akan mendoakan orang tersebut dengan doa yang semisal sama dengan doanya. Itu. Paham tu mana? Li'alla yakuna du'a'uhu fi muqabati shadaqati fayanqusu ajruha. Ya, supaya tidak ada doanya orang yang tadi dikasih tersebut itu, ya, dalam balasan sedekah tersebut, itu supaya tidak menyebabkan kurangnya pahala sedekah yang diberikan oleh Sayyidah Aisyah. Wa dzalika ghayatul ihtiyat. Ini menunjukkan puncak kehati-hatiannya Sayyidah Aisyah. Ya, ya. Sampai begitunya. Kalau kita kan kebanyakan ya, kalau kita kasih orang kemudian orang mendoakan, kita bilang amin, 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 gitu ya. Atau doakan lagi Pak, lagi, banyak lagi, gitu ya. Nah, pahamnya orang-orang soleh nggak begitu. Ya, bahkan mereka juga ikut serta turut untuk mendoakan orang yang diberi tersebut, gitu ya. Orang yang minta-minta tadi. Hakada. Itu. Lalu kemudian, jadi mereka memang memberi itu tidak ada tendensi. Mereka itu orang dulu itu memberi itu tidak ada kemudian pingin dapat keuntungan lebih dari memberinya dia. Biar Allah Subhanahu wa taala yang balas. Bukan manusia yang balas. Jadi kepinginnya begitu. Memang meskipun ya orang yang sedekah itu tidak ada yang mengetahui hatinya kecuali hanya Allah. Ya, nggak bisa kita memvonis seseorang, dia ini tujuannya begini dalam sedekah, tujuannya begini dalam sedekah, nggak bisa. Hanya Allah mengetahuinya.
Ya, baik dia sedekahnya sir atau terang-terangan, hanya Allah SWT yang bisa menilai. Gitu ya. Nah, tapi ya tetap tadi disampaikan, yang namanya sedekah ini adalah pesan untuk kita sendiri, ya setiap hati kita, pesan bahwa sedekah itu ya tidak berharap balasan dari siapapun, tapi hanya berharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala semata. Gitu ya. Galak berikutnya yang ketiga, al-mannu minallahi mahmud. Ya, al-mannu, mantu mengungkit-ungkit. Ya, asalnya mannu itu man artinya anugerah kan? Kalau dari Allah menganugerah. Allah banyak berikan anugerah dan anugerah ini ataupun al-mannu mengungkit-ungkit itu kalau dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah baik, terpuji, mahmud. Ya. Nah, banyak Allah menyebutkan Al-Qur'an. Ya, uzkuru ni'matallahi 'alaikum. Kalian ingat-ingatlah nikmatnya Allah atas kalian. Ya, banyak kan? Ya, ingat-ingatlah nikmatnya Allah atas kalian. Dah, berarti Allah mungkin nih. Ingat nikmatnya Allah atas kalian. Ya. Tapi kalau misalnya wa amma min ghairihi, adapun mungkin itu dari orang lain, dari makhluk, bukan dari Allah, ma ada syekh selain daripada guru, wal walida dan selain daripada orang tua, famadmumun itu semuanya mungkin itu adalah madmum, tercela, nggak baik. Ya, kalau dari guru, ada guru misalnya seakan-akan seperti mengungkit, nyebutkan kebaikannya. Ya, apakah guru tersebut adalah dia mungkit pemberiannya apakah tercela? Tidak. Orang tua tidak tercela supaya sadar anaknya, supaya sadar muridnya. Banyak orang tua begitu. Ya, kau udah kususuin, kau sudah kasih makan, ku kasih nafkahi, ku macam-macam. Ya, kupenuhi semua kebutuhanmu dari kecil, dari bayi sampai detik ini sampai besar. Ya, apa balasanmu padaku? Katanya orang tua begitu. Apakah orang tua kemudian kau bilang, ya ikhlas mah, gitu. Ya ikhlas mah, bukan mungkin. Ya, begitu. Ya, bagi mereka, bagi orang tua nggak ada tercela ketika mengungkit pemberiannya kepadamu. Ya, bagi guru juga. Ya, kau udah diajarin, dikasih tahu, dan dididik, dikasih akhlak. Ya, apa balasanmu kepada gurumu? Begitu gurunya bilang. Bukan berarti dia mungkit, bukan. Karena mungkit bagi syekh dan orang tua itu tidak tercela supaya anaknya, muridnya itu sadar. Ya, sadar ngerti akan jasanya guru dan orang tua. Ya. Tapi selain dari itu, maka itu adalah madmum, tercela. Kau ngasih sama kawanmu, ya itu kayak anak-anak. Kalau ngasih sama kawanmu kemudian dia pun satu hari dia pelit, kemudian dulu pernah kasih kok, waktu itu ya itu kayak anak-anak, ya kan? Tercela, anak-anak itu tercela lagi besar, mungkin, ya. Atau lagi misalnya udah besar udah dewasa, kau bantu, ya, bantu kawanmu untuk misalnya mendapatkan sesuatu, entah pekerjaan kah atau itu atau apa yang lainnya, kemudian kau bilang sama dia, ya, kau bilang, kau kerja ingat itu dulu sebab aku dulu, aku yang masukkan engkau kerja. Aku yang mengusahakan engkau bisa masuk. Aku banyak macam. Atau kau bilang, kalau nggak ada aku, atau kau bilang sama kawanmu, orang lain. Ya, kalau nggak ada aku dia tuh ya, kayaknya dia melarat terus. Kayaknya kalau nggak ada aku, kalau nggak pertolonganku, dia akan susah terus. Dia akan nggak dapat pekerjaan. Nah, itu hati-hati tuh. Ucapan madmum itu. Ucapan mungkit-mungkit yang tercela. Apa ya? Nah, gak disebutkan, Allah berfirman dalam Al-Quran, وَلَا تُبْتِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى. Jangan kau batalkan sedekahmu dengan sebab ungkit-ungkit dan juga dengan sebab menyakiti hati orang lain. Ya. Nah, jadi dengan sebab ungkit-ungkit, ketika kau punya kebaikan pada orang, kemudian kau sampaikan sama dia, sama dia, misalnya itu sebab aku tuh dulu, itu gara-gara aku, itu aku yang usahakan, ya. Bisa itu. Atau ucapanmu, kalau nggak ada aku kayak mana nanti? Ya, kalau nggak ada aku mungkin kau dulu susah. Nah, susah itu adalah man, mungkin itu sedekahmu, kebaikanmu yang telah kau berbuat pada untuk temanmu tadi itu batal semuanya. Itu batal, sia-sia. Nauzubillah min dzalik. Hancur, hilang itu. Pahala yang seharusnya besar, ya, kemudian mungkin tadi hilang pahalanya. Nauzubillah min dzalik. Hakada tadi ya, Allah menyebutkan la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau batalkan sedekahmu dengan man, dengan mungkin wal adha, enggak nyakitin orang.
Kayak tadi ya, nyakitin secara langsung sehingga tersakitin hatinya. Ya, kecil hatinya langsung. Ya, ketika kau sampaikan begitu, kau ungkit. Ya, nah, misalnya itu. Naudzubillah min dzalik. Lalu kemudian, maka sebaiknya, sepatutnya kalau sudah kau punya kebaikan, kebaikan yang kau lakukan itu upayakan untuk disembunyikan dan upayakan kalau bisa dilupakan. Kalau bisa dilupakan. Ya, jadi kebaikan itu dilupakan. Kalau berbaik sama orang, kemudian dia tiba-tiba datang setelah lama nggak datang, kemudian dia datang, berikan kau hadiah segala macam atau dia datang padamu silaturahim. Kemudian dia bilang, aku nih alhamdulillah ya semisal ini gara-gara ya kau pertolonganmu lah dulu waktu itu kau tolong, kau bantu aku ketika susah. Ya, yang mana? Lupa aku. Alah nggak ada itu. Ya, semuanya itu dengan usaha pastinya. Jadi kau tolak misalnya itu. Nah, itu ya. Seakan-akan kau lupa. Ya, kebaikanmu kau lupa. Ya, maka itu bagus. Ya, yang harus diingat kepada seorang itu adalah keburukan yang pernah dia perbuat. Dia ingat supaya dia cepat kembali taubat. Kebaikan yang pernah dia lakukan jangan pernah diingat supaya hati tetap ikhlas. Supaya hati tetap ikhlas, gitu ya. Bukan malah baiknya. Kebaikan diingat-ingat, keburukan lupa terus. Baru tadi buat buruk, dah lupa sehingga ngulang keburukan lagi. Baru tadi sebentar tadi kemudian buat buruk, udah lupa. Ya, itu gara-gara lupa tadi sehingga menyebabkan keburukan yang mau dibuat lagi. Ya, hakada naudzubillah. Kalau kemudian min hakil mutasaddiq. Gitu kan? Min hakil mutasaddiq, di antara haknya orang yang bersedekah adalah ayyaral faqira muhsinan ilaihi bi qabuli haqqillah azza wa jalla minhu alladhi hiya tahuratuhu alladhi tahuratuhu wa najatuhu minan nar. Kalau disebutkan di antara haknya orang yang bersedekah, kalau kita sebagai orang yang bersedekah, ya, ayyaral faqir, hendaklah kita melihat orang fakir yang membutuhkan atau yang minta-minta tadi, muhsinan, dialah orang baik. Nah, caranya dia orang baik. Jangan anggap dia tertolong sebab kita, dia ini terbantu sebab kita, dia ini sukses sebab kita, ya gitu. Tapi orang yang fakir yang minta-minta, ya, yang kau sedekahin, itu hendaklah pandanganmu kepada dia adalah dia ini orang baik. Kenapa orang baik? Ya, muhsina ilaihi, dia berbaik-baik padaku. Kenapa? Bi qabuli haqqillah, dengan menerima haknya Allah. Maksudnya apa? Setiap harta yang kita pegang itu ada hak Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, ya, zakat. Ya. Kalau nggak keluarga itu hanya Allah. Ya. Bahkan ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi yang kemudian ada hartanya, kemudian dia tahan hartanya, tidak mengeluarkan zakat, hati-hati. Ya, itu harta tunggu akan kehancurannya. Ya, akan kehancur. Naudzubillah min dzalik. Gitu ya. Karena nahan haknya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau nengok orang yang fakir, nengok orang yang menerima sedekahmu, lihatlah dia bahwasanya dia orang baik. Sehingga ya, dia apa kebaikannya? Sebab kebaikannya adalah karena mau nerima pemberianmu. Sempat dia nggak mau nerima pemberianmu, berarti nggak memberikan haknya Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Maka cara pandangnya begitu. Nah, tapi cara pandang semisal ini hampir-hampir nyaris, kemudian itu hampir-hampir jarang yang punya sifat semisal. Ya, rata-rata orang kalau memberi kadang menganggap ini karena hina, karena dia miskin, dia fakir, karena dia ya memang dia betul memberi, tapi jarang punya pandang kemudian ini orang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala supaya aku dalam hartaku ini yang ada haknya Allah kasih. Ya, Allah apa tadi? Yang ada haknya Allah Subhanahu wa taala, Allah bantu aku untuk adanya orang tersebut yang minta kepada. Gitu ya. Hakada. Jalan. Kemudian ayyarul faqir muhsinan ilaihi bi qawli haqqillah azza wa jalla minhu alladhi hiya tuhuratuhu. Yang mana dia itu adalah haknya Allah, itu mensucikan dia. Mensucikan dia. Mensucikan hartanya. Ya kan? Ya. Kalau nggak sedekah, mohon maaf, sedekah itu sudah diakui kehebatannya dan kemaslahatannya, itu diakui sama seluruh manusia, bukan hanya orang Islam. Ya, semua manusia, semua ajaran agama. Gimana manfaatnya sedekah, kehebatan sedekah? Itu ya.
Apalagi orang Islam seharusnya. Ya, sudah kemarin disampaikan bahwa ada non Muslim, Cina kah itu, Buddha kah itu, Hindu kah itu, mereka suka sedekah. Meskipun ya dalam konsepnya agama kita berbeda ya dengan konsepnya mereka. Ya, ya. Tapi kalau dalam sisi keyakinan mereka dalam sedekah itu sangat kuat. Ya, bahkan mereka sedekah tuh nggak sedikit-sedikit. Ya, kalau kita sedekah, kalau Jumatan sedekahnya 2.000. Ya, ada sedikit uang yang lebih sedikit ya 5.000. Kalau misalnya paling banyak 10.000, kan gitu kan? Tapi orang-orang yang non Muslim itu, Cina kah itu, Buddha kah itu, Hindu, mereka sekali datang itu ke panti asuhan, sekali datang kadang bukan hanya ke panti asuhan, ya, ke panti asuhan dengan bawa beras bergoni-goni, bawa pakaian, bawa minuman, bawa susu, bawa banyak luar biasa sekali sedekah. Ya, bahkan sedekahnya mereka kadang ya enggak kepada manusia, entah dibuang-buang kayak seakan-akan yang mubazir lah bagi pandangan kita, itu mubazir. Dibuang-buang, ya, tuangkan apa namanya itu? Mereka punya punya tradisi ya, apa namanya, buang ikan di sungai. Ya, ikan-ikan kadang ribuan ikan. Ya, buah diletakkan di manalah, di pohon lah atau di atas rumahnya. Ada yang nasi tumpeng dicampakkan ke laut, di macam-macam. Walhasil kan ini kan akan seperti sedekah, cuma saja diarahkan ke mana-mana. Ya, seharusnya Muslim seharusnya lebih yakin dengan rahasia atau kehebatan sedekah itu. Wala, ya. Min haqqillah bi qabuli haqqillah azza wa jalla minhu alladhi huwa tuqratuhu wa najatu minan nar. Yang mana yang dia beri tersebut itu adalah pensucian dia dari ya yang harta yang dia miliki, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dengan dia memberi, dan juga penyelamat dia dari api neraka. Tadi ya, kemarin yang kita sampaikan bahwa disebutkan seorang orang itu adalah dia nanti di hari kiamat dia yudillu tahta dhilli shadaqati. Dia berada dalam naungan sedekahnya dia. Kalau kata Ustaz Somad ya, kalau sedekahnya 2.000 ya kertas koran aja ya, naungannya ya. Tapi kalau misalnya sedekahnya banyak, mungkin ada pohon rindang, ada yang ya, ada yang lebih hebat lagi, yang lebih kuat lagi gitu ya. Walhasil dengan itu setiap orang di hari kiamat itu adalah dia berada dalam naungan sedekahnya. Ya, mudah-mudahan Allah jadikan kita ya orang yang kaya zahir batin sehingga bisa sedekah. Ya, Nabi bersabda, yadul ulia khairun min yadis sufla. Ya, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Jangan kemudian punya mental hanya mengharap. Ya, mental hanya mengharap hanya pada Allah. Selain daripada pada Allah, jangan punya mental mengharap atau mental hanya menerima. Hakada. Kalau kemudian yang poin kelima, karena Ali Zainal Abidin bin Husain radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Husain radhiyallahu anhu, idza atahu sailu rahaba bihi. Apabila ada orang minta datang kepada beliau, rahaba, beliau mentarhib. Beliau menjamu, beliau itu? Tarhib itu artinya nyambut. Beliau sambut. Ya, dengan kedatangan tersebut orang tadi, dan beliau mengatakan qala marhaban biman yahmilu zadi ilal akhirah. Beliau katakan marhaban, ya, selamat datang. Ya, biman yahmilu zadi ilal akhirah, dengan orang yang membawa bekalku di hari akhirat. Ya, orang yang membawa bekalku ke akhirat. Itu ucapannya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Jadi beliau senang dengan diminta-minta. Ya, dengan adanya orang yang minta itu senang. Ya, karena dialah yang membawa bekal kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, menuju ke akhirat. Hakada. Ya. Maka cara pandang dan juga cara menangkap ya, cara menanggapi orang yang minta-minta itu berbeda-beda orang. Beda orang beda yang ditanggapi. Beda orang beda cara-caranya. Maka sebaik-baik cara adalah dengan cara yang tadi disampaikan tadi, ya, seperti Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, seperti Sayyidina Ali Zainal Abidin, ya, bisa tadi, dan juga min hakim mutasaddiq ayyar al-faqir muhsinan ilaih, ya, dan seterusnya. Itu cara yang terbaik. Sehingga kalau orang dah belajar ngaji semisal ini, ngerti cara-cara pandang yang terbaik,
Ya, gimana cara yang terbaik untuk menanggapi misalnya ada yang minta-minta, yang muncul dari hatinya adalah kebaikan-kebaikan. Tidak ada suudzon, tidak ada berusangka, tidak ada kemudian cari-cari aib, cari-cari kesalahan. Ya, bukan kemarin disampaikan jangan sampai ada orang minta-minta kemudian ya malah dituduh atau dituduh atau hal-hal yang lain. Misalnya dia katakan ya minta-minta, ada orang minta-minta di pura-pura buta itu. Ya, nah pura-pura padahal dia nggak tahu hakikatnya. Apakah dia buta betul atau ya berarti memang sengaja pura-pura buta, wallahu alam. Ya, atau dia bilang pura-pura pincang, ya pura-pura sakit, pura-pura apa. Nah, misalnya dia jangan pula keluar dari lisan. Lisan tersebut keluar, ucapan begitu keluar karena sebab hatinya kotor. Ya, hatinya yang ngomong itu sebenarnya, cuman diterjemahkan dengan lisan kotor. Nauzubillah min dzalik. Ya kan ya? Maka oleh itu ya punya cara pandang yang bersih, cara pandang yang bersih daripada hal-hal yang kotor dari hati, sehingga membiasakan bersihnya hati. Kalau kemudian as-sadaqatu sirriyatu, sedekah sir, sedekah rahasia. Ya, banyak orang sedekah itu rahasia banyak yang suka, betul, bagus. Tapi juga bukan berarti sedekah secara jahar terang-terangan juga bukan berarti salah atau bukan berarti pasti riya, tidak. Ya, ada kalanya juga sedekah rahasia secara terang-terangan itu juga bagus. Itu juga bagus. Walhasil itu semuanya tergantung kepada niat hatinya. Tergantung kepada bagaimana hatinya hatinya berbicara. Kalau yang tujuannya riya, ya niat. Ya, banyak sekarang apalagi yang sekarang memberi ini itu bisa dikatakan sedikit yang saat ini sedikit bicara sir. Ya, saat ini ya memberi saat inilah lebih banyak secara terang-terangan. Tapi kita nggak bisa memastikan apakah yang secara terang-terangan itu kemudian pasti riya, pasti buruk, enggak. Ya, itu semuanya tergantung hatinya. Ya, semisal adanya dokumentasi, karena tuntutan masa, tuntutan zaman, adanya dokumentasi, adanya macam-macam. Walhasil itu nggak memastikan seseorang apakah kalau terang-terangan dia bersedekah apakah itu adalah buruk atau baik, nggak bisa dipastikan. Itu semua tergantung hatinya. Allah yang maha tahu. Ya, sedekah sir. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, sadaqatu sirri tudfi ghadabar Rabbi. Sedekah secara rahasia itu dapat memadamkan murkanya Allah. Ya, pastinya ini ada keistimewaan sedekah sir. Ya, maka kalau mampu untuk sedekah sir, ya biasanya sedekah sir adalah biasanya punya pribadi. Jadi kau punya harta pribadi, kemudian mau sedekah sir bisa. Tapi kalau misalnya harta orang lain, misalnya sebagai wakil, ya nggak mungkin bisa kemudian sedekah sir. Butuh dokumentasi, butuh ini, butuh itu, laporan, macam-macam. Ya, maka diantara keistimewaan sedekah sir rahasia, ya, cara sembunyi-sembunyi adalah yaitu dapat memadamkan murkanya Allah. Itu riwayat hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Tabrani dengan menambah, ya, riwayat Imam Tabrani ini, ya. Kemudian itu disebutkan dalam kitab Nasihat Diniyah. Poin kedua, qad warada anna thawab sadaqati sirri yudha'afu ala thawab sadaqati dhahirah 70 dhi'fan. Ini diantara juga keistimewaan sedekah sir, yaitu sesungguhnya pahala sedekah sir itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala ala thawab sadaqati dhahirah, dibandingkan sedekah zahir, dibandingkan pahala sedekah zahir. Berapa kali berganda? 70 dhi'fan. 70 kali lipat. 70 kali lipat. Ya. Nah, 70 kali lipat dilipat gandakan bagi orang yang sedekah secara sir rahasia. Jadi ya. Nah, kalau sudah diupayakan bisa sedekah secara rahasia, udah tutup mulut, tutup hati ya. Maksudnya tutup mulut, tutup hati maksudnya mulut jangan sampai terucapkan. Ya, sampaikan kebaikan itu jangan tuh diingat. Kebaikan itu kalau bisa dilupakan supaya ya tidak muncul ujub, tidak muncul riya. Jangan pula ya kayak dibuat anekdot-anekdot di bagian media sosial. Ada orang kemudian dia bilang Jumatan diumumkan
Alhamdulillah uang kas saldo daripada masjid ini pendapatan dari minggu ini ada sekian. Ada yang nyumbang dari hamba Allah sekian puluh juta. Yang nyumbang dari hamba Allah sekian puluh juta. Kemudian yang orang yang nyumbang tadi yang dibilang dari hamba Allah sama Allah, dia ngomong sama kawannya, itu yang kasih 10 juta itu aku tuh. Cuman aku sengaja aku bilang hamba Allah supaya jaga supaya nggak ria aja. Itu dia ngomong apa itu? Itu ria juga. Nah, kalau upaya kan tersembunyi. Jadi nggak diketahui sama siapa. Udah Allah hamba Allah udah gitu ya. Nah, jadi apa tadi? Supaya lebih dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala 70 kali lipat ganda. Itu diantaranya ya. Di antara keistimewaan sedekah secara sir rahasia. Bahkan dalam riwayat bukan apa tadi? Sedekah tangan kanan yang memberikan, tangan kiri tidak mengetahui. Tangan kanan yang memberi, tangan kiri yang mengetahui. Isyarat bahwasanya bukan berarti kemudian tangan kanan yang ngasih, tangan kiri simpan gini. Supaya nggak tahu tangan kirinya, nggak begitu. Maksudnya adalah jangan sampai diketahui sama orang terdekat sekalipun. Itu sedekah sir lagi. Jangan sampai diketahui. Ya. Nah, walhasil. Tapi kadang ada yang memang hatinya riak sehingga hatinya itu berontak, pengen nampakkan, pengen nyebutkan. Nah, itu kadang yang dikhawatirkan. Nah, itu tadi khawatirnya takutnya adanya adanya ungkit-ungkit tersebut. Paham ya? Na'udzubillah min dzalik. Maka ya mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita setiap dari pemberian yang kita berikan, kita keluarkan, sedekahkan. Mudah-mudahan atas dasar betul-betul ikhlas, murni karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau poin yang ketiga, qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Lamma khalaqallahu al-ardha maddat bi ahliha." Ya. Lama tatkala ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi. Ya. Bumi tersebut menggoncangkan penduduknya. Wa khalaqal jibala fasayyaraha autadan lil ardi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan jibal, gunung-gunung, fasayyaraha autadan. Kemudian Allah jadikan gunung tersebut sebagai autad. Wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja. Apa autad? Pasak-pasak lil ardi untuk bumi. Allah jadikan pasak-pasak gunung tersebut sebagai stabilnya bumi. Ya. Jadi gunung itu dengan keberadaan gunung itu menyebabkan bumi ini stabil. Nah, bumi ini stabil. Tapi kalau nggak ada gunung, lebih gampang kemudian hancur. Dikhawatirkan bahkan apalagi kalau zaman sekarang nggak ada gunung, tenggelam semuanya daratan. Sebab adanya gunung lah sehingga air laut tuh nggak tumpah ke daratan. Hakada. Kemudian faqalatil malaikatu. Kemudian berkata malaikat, ma khalaqa rabbuna khalqan huwa ashaddu minal jibal. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan Tuhan kami. Tidaklah Tuhan kami menciptakan khalqan satu makhluk huwa ashaddu minal jibal, yang lebih kuat daripada gunung. Gununglah yang lebih kuat dari hal yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faqalaqallahu al-hadida, kemudian Allah menciptakan hadid, besi. Allah ciptakan besi. Faqata'al jibala, kemudian besi tadi bisa memotong gunung. Yang belah gunung itu gunung-gunung yang ada dibelah, dijadikan jalan tol, dijadikan ini dikerok segala macam. Siapa yang bisa ngerok? Besi itu bagian. Alat berat itu semua terbuat dari besi. Hakada. Faqata'al jibala. Besi. Allah ciptakan besi, menunjukkan mana yang lebih kuat, besi atau gunung? Besi. Tsumma khalaqan nar, kemudian Allah menciptakan nar. Apa? Api. Fa'adzabatil hadida. Kemudian api tersebut membuat melelehnya hadid. Besi tadi meleleh sebab api. Tsumma amarallahu al-ma'a bi'itfa'in nar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan air bi'itfa'in nar, dengan memadamkan api. Allah perintahkan air, padamkan api. Berarti yang lebih kuat mana, api atau air? Air. Wa amara riha, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rih.
angin. Ya, faqad daratil ma'a. Kemudian membuat keruh angin tersebut al-ma'a pada air. Ya. Mana yang kuat? Angin atau air? Air. Yang berubah air disebut karena sebab angin. Faqtalafatil malaikatu, kemudian berselisihlah malaikat. Faqala, maka berkata si malaikat tersebut, nas'alullaha ta'ala. Ya, kami minta pada Allah Ta'ala. Faqalu, mereka berkata, malaikat tersebut, ya Rabb, wahai Tuhan kami, ma asyaddu ma khalaqta min khalqik. Wahai Tuhan kami, setelah berselisihnya para malaikat, kemudian ya, kita minta pada Allah, kita tanya sama Allah. Ya, ditanyalah sama Allah Ta'ala. Ya Rabb, wahai Tuhan kami, ma asyaddu ma khalaqta min khalqik. Apa yang lebih kuat yang kau ciptakan daripada makhlukmu, ya Allah? Allah Ta'ala berfirman, lam akhluq khalqan huwa asyaddu alayya min qalbi ibni Adam hina yatasaddaqu bi sadaqatin bi yaminihi fayukhfiha an shimalihi fahada asyaddu khalqin khalaqtuhu. Allah menyebutkan, Allah berfirman, aku tidak alam akhluk khalqan, aku tidak menciptakan satu makhluk wa asyaddu alayya min qalbi ibni Adam, yang mana dia lebih kuat daripada hatinya anak Adam. Hatinya anak Adam, manusia yang lebih kuat. Ketika apa? Hina yatasaddaqu bi sadaqatin. Ketika dia bersedekah dengan satu sedekah, biyaminihi, dengan tangan kanannya, fayukhfiha, kemudian tangan kanan tersebut dia menyembunyikannya sedekah tersebut an shimalihi, daripada tangan kirinya. Fahada asyaddu khalqin khalaqtuhu. Inilah makhluk yang paling kuat yang telah kuciptakan. Ya, yaitu adalah anak Adam, itu manusia, di saat dia bersedekah dengan tangan kanannya, kemudian tangan kirinya tidak mengetahuinya. Maksudnya apa? Ya, tadi kita sampaikan tadi ya, orang terdekatnya bahkan sekalipun tidak mengetahui sedekahnya dia. Ya, itulah orang terkuat itu. Itu orang terkuat. Tadi sampaikan ya, nggak semua orang yang bisa kemudian menyimpan tadi keadaan semisal itu. Dia udah berupaya untuk sedekah, dia sembunyikan, jangan sampai diketahui sama orang. Tapi nggak semua orang tahan hatinya untuk menyimpan itu. Kadang mau diucapkan, kadang mau disebutkan, kadang mau kemudian diungkit-ungkit. Ya, maka menunjukkan orang yang kuat adalah ketika dia bersedekah, dia berupaya tidak diketahui oleh siapapun. Jadi ya, itu orang terkuatnya Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Itu ya, mengalahi kepada segala-galanya. Kalau berikutnya. Nah, yang keempat, mahallul kaunil israr bis sadaqati afdalu illam yakunil mutasaddiq mimman yuqtada bih wa illa fal ja'ru afdal in qasadan ta'assiya bihi wa qala anir riya wa sum'ati wa ta'addi al-akhid bihi. Sudah disebutkan mahallul kaunil israr, tempat adanya sir, israr, ya, menyembunyikan sedekah secara sir, rahasia itu lebih afdal. Ya, kapan afdalnya sedekah secara rahasia, itulah kan ya. Jadi afdalnya sedekah secara rahasia adalah illam yakun al mutasaddiqu mimman yuqtada bih. Apabila orang yang bersedekah itu dia bukan orang yang sebagai contoh bagi orang lain, atau bukan orang yang diikuti oleh orang lain, atau bukan orang yang dia jadi suri tauladan bagi orang lain. Ya, kalau dia orang yang menjadi suri tauladan bagi orang lain, contoh bagi orang lain, atau teladan bagi orang lain, maka hendaklah dia sedekahnya terang-terangan. Ya? Jadi misalnya contoh ulama. Contoh nih ulama nih. Ulama ya yuqtada nih. Dia diikuti sama orang lain. Dia menjadi tauladan bagi orang lain. Maka dia sedekah rahasia, terkadang dia lebih afdal secara rahasia. Kenapa? Karena supaya jamaahnya atau supaya umatnya itu ikut mau bersedekah juga. Gitu, paham ya? Nah, atau dia sebagai pemimpin, dia sebagai sama kayak kita sampaikan tadi adalah contohnya nih, ya, sebagian tabligh akbar, ada Ustaz Somad kan? Ustaz Somad kemudian sebagai tabligh akbar lewat kota infak beliau kasih. Ya, dariku sejuta langsung, sejuta. Oh ya, dariku sekian langsung dihitung-hitung sekian. Ya, bukan kemudian Ustaz Somad ini riya nih. Nampak-nampakkan sedekahnya, bukan begitu. Karena beliau itu adalah yuqtada bi, beliau adalah orang yang diikutin.
ya, yang dicontoh sama orang lain, sehingga sebab beliau memberi sedekahnya, sehingga semua orang-orang yang lain dari jamaahnya, dari umatnya, semuanya ikut bersedekah. Itu ya. Maka tadi sedekah rahasia itu bagus, itu lebih afdol apabila orang yang bersedekah itu bukan orang yang sebagai contoh atau sebagai suri tauladan. Itu. Enggak. Wa illa, kalau dia menjadi orang yang jadi suri tauladan atau dia menjadi contoh bagi orang lain, fal jahru afdalu, maka jahar dengan terang-terangan dia sedekah itu lebih afdal. In qasada ta'assiya bihi, tapi dengan syarat jika dia bermaksud berniat dengan sedekah itu ta'assiya bihi, supaya memberi contoh kepada yang lain. Wa khala anir riya, dan bersih kosong daripada sifat riya dalam ketika dia memberi itu. Ya, wa sum'ati, kosong sunyi dari sifat sum'ah, ingin dipuji sama orang lain. Wa ta'adzil akhid, dan kosong daripada ya menyakitin orang lain dari pemberian yang dia kasih. Ya. Ya. Kosong dari menyakitin atau sunyi daripada sifat menyakitin pada orang lain. Hakada. Itu yang terbagus. Nah, jadi enggak, tadi saya sampaikan dari awal, tidak semua sedekah secara sirri, secara rahasia itu lebih afdal daripada secara jahar. Ada kalanya jahar itu mengenal terang-terangan dalam memberi itu lebih afdal. Hakada. Itu mana? Kemudian yang ke 5 sekarang. Ya. Anna minas sadaqati. Zakaru anna minas sadaqatil khafiyati ayyabi'a lil fakirin ma yusawi dirhamaini bidirhamin. Gal disebutkan ini ya, ini sebenarnya di antara, katanya beliau di sini, di antara bersedekah secara secara rahasia, samar-samar. Ya. Katanya ulama adalah ayyabi al-fakir, hendaklah dia membeli pada li fakirin, pada seorang fakir, ma yusawi dirhamain, ya, sesuatu yang sama harganya 2 dirham, ya. Nah, dia membeli, dia menjual pada orang fakir yang harganya 2 dirham, dia jadikan 1 dirham. Jadi contohnya dia jualan, ya, ada orang fakir mau beli, tengoknya, oh ini orang fakir yang dibutuh kayaknya, ya, sehingga awalnya harganya misalnya awalnya harga 100, kau kurangi jadi 50.000. Padahal kalau kau jual 50.000 rugi, ya. Tapi dia nggak tahu bahwasanya, ya. Nah, kalau dengan kau transaksi semisal itu, kau juallah dengan harga 50.000, padahal 100.000, ya, kau rugi, nggak apa-apa. Itu diantara bentuk sedekahmu, ya, secara rahasia, nggak terang-terangan, tidak terang-terang, tapi jarang saja nih, kebanyakan. Ya udahlah, ini kupotong aja lah, diskon, katanya kan ya, diskon, ya kan ya. Nah, seharusnya tanpa disebut diskon, nggak usah disebut diskon saja, ya. Udah kau potong atau udah kau kurangin, itu bentuk sedekahmu secara rahasia. Nah, tapi orang begini, ya, apa tadi, jarang yang misal itu. Yang ada orang cuma menyebutkan, ya, ini diskon sekian, seharusnya sekian harganya, ini kupotong lah untuk engkau, ya kupotong lah. Jadi nggak jadi sedekah ini ya. Jadi ya, sedekah. Maka ya, itu kalau sebagai penjual, ketika ada orang yang membutuhkan, orang fakir, ya, dia jualan, dia membeli, kemudian kau berikan harganya seharusnya 2 dirham, ya, jadi 1 dirham. Atau yashtari minhu, atau dia beli ma yusawi dirhaman, dirhamen, atau dia membeli, ya, yang seharusnya harganya 1 dirham, ya, kemudian jadi 2 dirham, ya. Nah, itu sebaliknya, di apa tadi? Dia membeli, dia dari orang fakir jualan. Ada orang fakir jualan, ada misalnya contoh nih, di jalan kau dapatin ibu-ibu, di jalan kau dapatin, kemudian ada nampak bapak-bapak, kakek-kakek tua, ya, entah dia jual apakah, lagi jalan-jalan, entah dia jual balot kah, entah dia jual apa, jual kerupuk kah atau apakah,
nampak, ya, dia jalan kaki panas-panas segala macam, susah, ya. Nah, harganya berapa? Tanya, berapa Pak harganya? Ya, kemudian dibilangnya harganya 5.000, misalnya gitu kan. Kau beli misalnya satu, ya, 10.000 gitu ya. Ya, walhasil atau ya misalnya itulah. Jadi kau lebihkan. Itu diantaranya bentuk, ya. Yashtari minhu, ya, yusawi dirham, padahal dia harganya sekian, tapi kau kasih lebih. Wa minhu yu'lamu anna ulaisal murad bisirri ma qabala al-ja'r faqat. Dan bukan amin, dan diantaranya yu'lamu diketahui anna sungguhnya laisal muradu, bukanlah maksudnya bisirri dengan sedekah rahasia itu adalah ma qabala al-ja'r, yaitu yang kebalikan daripada terang-terangan. Faqat saja. Jadi bukan maksud daripada sedekah sir adalah kebalikan dari sedekah jahar, terang-terangan. Balil murad alla ya'lama ghairuhu bi anna hadzal madfu'a shadaqah. Ya, maksud daripada sedekah sir di sini adalah hendaklah orang lain tidak mengetahuinya. Ya, bi anna hadzal madfu', yang kau berikan itu adalah sedekah. Itu maksud daripada sedekah secara rahasia. Bukan hanya kebalikan daripada secara jahar, secara terang-terangan. Hatta law dafa'a li muhtajin dinaran matalan wa afhama man hadaru annahu an qardin alaihi aw an thamanin mabi'in matalan kana min qabil daf'i shadaqah sirran. Ya, tetapi maksud an la ya'lam madari. Hatta law dafa'a li muhtaj, sehingga ya, jikalau dafa'a dia memberikan pada orang yang membutuhkan 1 dinar. Kau berikan pada orang yang butuh 1 dinar. Contohnya begitu. Wa afhama man hadarahu, dan ya, dia memberikan pemahaman pada orang yang hadir sama dia, ada orang dekat samamu, annahu an qardin, sungguhnya itu adalah utang. Ya, untuk utang alainya, atasnya. Au an thamanin mabi'in, atau harga dari barang yang dijual. Jadi orang yang sebelahmu, ketika kau berikan kepada orang yang butuh, memberikan pada orang butuh 1 dinar, ya, kemudian orang yang sebelahmu itu memahami bahwasanya ini utang, atau dia memahami ini harga, mungkin dia beli sesuatu, harga barang. Kana min qabili daf'is shadaqah sirran. Ini juga termasuk daripada memberikan sedekah dari secara rahasia. Tahu maksudnya ya? Jadi misalnya, ya, kau ada temanmu, ya, ada temanmu berdua, ya, atau bertiga, kemudian ada orang butuh, kemudian kau kasih, ya, kau kasih. Temanmu ini, dia kira kau punya utang sama dia, atau dia kira kau pernah ada beli sesuatu sama dia, gitu ya. Sehingga kau kasih. Pemahaman temanmu tadi yang sebisa itu, maka yang kau berikan tersebut itu menjadi sedekah sir untukmu. Karena apa? Dia nggak tahu bahwasanya ini adalah sedekah. Dia kira adalah utang. Dia kira adalah kau beli sesuatu dari dia. Paham? Gitu ya. Nah, itu juga termasuk juga sedekah sir. Itu. Jadi sedekah sir itu banyak kriteria-kriterianya. Bukan hanya kemudian tidak diketahui sama siapapun. Ada kalanya diketahui, tapi pemahaman orang yang mengetahui tadi itu berbeda dengan yang kau tuju. Itu termasuk sedekah sir. Hakada. Kalau ba'du berkata sebagian ulama, la tahaddu ahla hadzal zamani bi sadaqati sirri, bal itrukuhum yatasaddaquna walau fil alaniyah li naf'il fuqara'i. Katanya ulama begini, ya, jangan kalian dorong, jangan kalian suruh, jangan kalian motivasi untuk orang-orang zaman sekarang dengan bersedekah secara rahasia. Katanya gitu ya. Kata ulama, jangan suruh orang sekarang ini sedekah secara rahasia. Ya. Tapi balik trukuhum yatasaddaqun walau fil alaniyah. Kan tapi kau biarkan aja mereka bersedekah meskipun sedekahnya secara terang-terangan. Seakan-akan seperti riya atau seperti nampak-nampak kan. Ya. Nah, biarkan aja mereka. Kenapa? Linaf'il fuqara, karena memandang kepada kemanfaatan untuk orang fakir. Ya, kemanfaatan untuk orang fakir. Contoh.
Ya, di medsos segala macam gue dapetin orang ya tadi apa? Suka sedekah, suka ngasih hadiah sama orang ini. Udah biar aja. Ya, biar. Ya, jangan suruh kemudian sedekah itu secara rahasia. Sedekah itu secara tersembunyi. Ya, udah. Ya, karena apa? Demi kemanfaatan, kemaslahatannya kepada orang fakir. Ya, apalagi zaman sekarang katanya sulit segala macam, sulit ini, sulit itu, sulit ekonomi. Ya, biarkan aja mereka sedekah. Misalnya contoh dia apa namanya? Dia sebagai bintang di medsos. Dia punya followers banyak, dia punya apa penghasilan banyak dari medsosnya dia. Ya kan? Kemudian dia bagi-bagi dengan dia apa namanya? Dia buat live atau dia buat apa lagi? Dia buat apalah pokoknya ya. Dengan dia buat live kah, dia buat status kah, atau dia buat apakah video-video dalam ngasih-ngasih orang. Nggak biar nggak usah dihukumin. Ria nggak usah dihukumin. Karena urusan hati nggak ada yang tahu. Bisa jadi kayak dia termasuk orang yang diikutin tadi, yang dicontoh. Ya, dia buat video-video yang memberi-beri apa nih, ngasih-ngasih orang, ya kan? Atau dia ya bantu-bantu orang. Maka itu hal yang bagus juga. Ya, nggak usah kemudian diperintahkan orang untuk secara rahasia. Kalau memang secara rahasia, pastinya dia ada hubungan rahasianya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada hubungan dia, ada juga waktunya dia itu merahasiakan kebaikan yang dia perbuat. Nah, ada waktunya juga untuk dorong orang lain supaya juga ngikut yang lain yang punya yang apa tadi yang punya penghasilan banyak dari followersnya atau daripada medsosnya juga akan niru dia ya, mau bagi-bagi juga ya kan, bukan hanya nerima tapi dia juga bagi-bagi, itu juga bagus. Hakada. Kalau ya itu sampai poin yang ke-7 ya. Adapun yang ke-7 nanti insya Allah dilanjutin ya. Ini masih dalam pembahasan shadaqatus sirriyah, sedekah secara rahasia, tidak terang-terangan ya. Nah, maka tadi sampaikan ringkasnya adalah sedekah sirriyah itu memiliki keistimewaan ya. Sedekah secara rahasia tidak terang-terangan itu punya keistimewaan tersendiri. Bagaimana sabda Nabi banyak ya, dari shadaqatus sirri ya, tudfi'u ghadabar Rob, dan juga yang lainnya dilipat gandakan 70 lipat ganda. Tapi bukan berarti kemudian sedekah terang-terangan itu adalah semuanya adalah buruk atau semuanya ada jelek. Tidak, ada kalanya juga lebih baik dan bahkan lebih afdal dibandingkan sedekah secara rahasia. Karena sebab apa? Sebab mungkin dia adalah sebagai orang yang ditiru, yang dicontoh, atau dia jadi suri tauladan bagi orang lain, sehingga orang lain juga ikut terdorong bersedekah, ikut seperti dia. Gitu ya. Nah, maka pastinya ya, sedekah itu lagi-lagi bukan berarti sedekah itu hanya dengan materi. Ya, sedekah itu bukan hanya dengan materi. Sedekah itu dengan berbagai macam apa saja yang kau miliki. Dari bentuk uang bisa, dari bentuk tenaga bisa, ya, bentuk tenaga, ya, persiapan misalnya mengaji, nyapu, ngepel, ya, bentangkan ini, bentangkan itu, sedekah itu. Ya, bukan hanya dengan uang saja. Dengan pikiran juga bisa ya, ada pikirannya misalnya untuk apa, untuk ada buat majelis, dia pikir gimana supaya dakwah ini menyebar, kasih undangan kah atau dengan cara ini kah, dengan berbagai macam ya, berpikir otaknya supaya gimana untuk kemaslahatan agama. Nah, itu juga bagus, itu ya sedekah juga ya. Jadi nggak mesti sedekah itu harus dengan uang, nggak mesti dengan mata uang, tapi dengan berbagai apapun yang dia miliki itu semuanya bisa disedekahkan. Dia dihitung sedekah ya, nah, dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baca apa tuh? Masyrabul Ahnaf. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ya Rahmanu ya Rahimu ya Malikun Tahu Faqimu Kudus Qaddis
بالصفا نور وافتح علينا أكبر الفتوح سلام يا مؤمنا آمن آتي مهيمن عديد يرفع رتبتي جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ بفضلك واتك يا بارئ إني بفضلك واتك مصورا فيرفعها وأغويتك دائما مدرارا رزاق يا فتاح يا عليم إقبال خير عليم يا قابض بشير هبنا المنى يا خافض يا رافع كن عولانا معيز يا مذل هب لي عيدا سميع يا بشير كل هدى سميع يا بشير كل هدى يا حكم يا الدعاء بالكرم لطيف يا خبير وادفع النقم حليم يا عظيم يا غفور شكور يا عليم يا كبير حبيب يا مكيد يا عسيب جليل يا قديم يا رقيب مجيب يا واسع واسع مجالي حكيم يا ودود صفي مولدي حكيم يا ودود صفي مولدي مجيد يا بعيد ابعد همتي شهيد يا أكل وأكل وجهتي وكيل يا قوي يكن متين يا ولي كلنا معين حميد يا مجيب أسمع الأمر مبديع يا معين وشرع السنن مهيم من ربنا نسمع بالقلوب يا أي يا قيوم واكشف القلوب يا أي يا قيوم واكشف القلوب يا واحد يا ماجد هبنا الأمل يا واحد يا أحد أنت وجل يا فرد يا صمد أسرع الدعاء يا قادر مقتدر جل العزل مقدم مؤثر كن عوننا أول يا أخير واكشف ضرانا يا ظاهر يا مصلح ما ظهر وباطنا يا ولي يا متعاليبا وباطنا يا ولي يا متعاليبا توابك واغفر العدا يا مرتكب عفو يا مسامح فلاد يا مالك الملك فأنت الجلال والإكرام مصيب يا جميع إجمال الخير قديم يا مولي ضعيف الأرجل يا مانع يا در اجزنا طرا يا نافع فنافع أنت المدخر يا نافع فنافع أنت المدخر يا نور نور وادنا يا هادي بديع أصلح باطني والبادي يا رهبنا فوق ما نريد من كل خير هؤلاء آخرا وزيد وضاعف للإبات الوفيرة وهب لنا الأذان يا حنان ومن علينا إنك المنان ومن علينا إنك المنان بالمصطفى أنا بقالي للغد والوجه المنير الزاهر للجاه والذكر الجميل العاطر
وآخر الجمعة عند الفاتر صلى عليه الله والآل وصحبه والتابعين بالأدب مسلما في كل حين أبدا والحمد للرحمن دابا سرمدا والحمد للرحمن دابا سرمدا. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي وفقهم من جنة ربي وقولنا وارزق كل حلال دائما وأكلنا ربنا أصلحنا كل الشؤون وأقر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون صلاة الله تغشى المصطفى من الناشف وعلى آلك وعلى الصبي مصابيح ولا تولنا ولينا ولا تجعلنا صلى الله عليه واستغفر والآل والإخوان والسائر وكل ذي مهبة مجرد أوطان والمسلمين أجمعين يا رب اسمع فضلا وجودا منا بكتاب منا بالمصطفى الرسول نعم بكل قول بالمصطفى الرسول نعم بكل قول بالمصطفى الرسول نعم بكل قول صلى على ربي عليه حتى نبي وآله وصحبه وسلم بالرحمة والحمد لله بالنسبة والثناء حتى التقدير والتعليم محبتنا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تفضلوا. Siapa? Sini, relatif karena ente